हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थरे रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुचे। तो सकाळ काम दाम तो मोर सब सरी आबे कौन वर्षा तो नागिक रही आगू केरकम वर्षा हो तो आज तो यहाँ हूँ मंगलवार दिन भिडियो आज वर्षा केरकम हो आगू आप निश्चय जानीपर केरकम वर्षा हो बोलिकी। तो सकाळ गाधुआ पाधुआ काम दाम सरे देकी रोषेई सकाळ रोषेई करने कि मुझे गैस पाखे आसिक पहुँचनी आगर करना चा करके पीदेमी। आज आउ चा बनई थी चा करके पीदेमी माने मु भी पीबी नणंद भी पीबे समस्ते आम चा पीबा चा पी देके तापर जाके काम नागी जा। तो चा जानी पार्थुबे कि न पार्थुबे चा जो बसई मु चापेली रे जो चाटा बसई ये कि से क्षीर थिला ना मुझे कौन पाई कि पुणी अलग जी क्षीर थिला से क्षीर चा बसईदेनी मैंने कौन पाई कि सस्पेनटा पुणी करमी पुणी सस्पेन धोईमी तो जेटार क्षीर थिला से ही चा बनईदेनी। तो से कन्फ्यूज होते कौन बसईनी बोलिकी तो चाटा बसईदेनी ठाकुर पूजा सर देके आसिक चाटा बसईदेनी बसई दे सारिके तापर बासन कुसन जहाँ सब थिला माने कालीठू काली जे बेलुड़ी जे बासन धोला से बासन गोटे माड़ियार अच्छी तो सकाଳେ जे बासन धोती से बासन भी गोटे माड़ियार अच्छी से सब बासन ताको सब गुछे चा हवा भितर जी सब बासन कुसन अच्छी सब गुछे रखिदेमी व्यवस्थित करके तापर करना बसिकी चा पीवा चा पी देकी सकाळ रोषेईटा आरंभ करमी। आ वर्षा होगी आम दुच आजबेस्ट देकी पानी एते जे भितर को आसीथिला गला खाली तो चुली पाखे पानी करना ठिया है जे उठा चुलटे ता पाखे पानी ठिया है तो ताकू करना सबू बाहर करमी सब जाल भी उदा हो तो कौन करवा उदा भी हो जाल सब यरकम कहीं वर्षाटा एरकम नागिकी रही तो छाड़बार ना धरुनी तो कई दिन वर्षा छाड़ के जाने आज भी से रकम पागटा से रकम करके रखी वर्षा वर्षा जेरकम हम जेरकम से रकम ढांकी रखी पाग पाग भी परिष्कार होना तो लगुच बेलुड़ी निश्चय वर्षा हम कहीं ये समय ना प्रत्येक दिन बेलुड़ी वर्षा ही हो तो आज भी से रकम वर्षा हम तो जहाँ हो चा बसई देती एवं करना गैलन जेहेतु अच्छी सकाଳେ करना समस्ते आम चा पी दौरान तो गैलन मिकिली मु आम 3 जन ता सांगे पुणी नणद 4 जन मिसिकी चा टिके पी दौचे तापर जाकि रोषेईबास करके सकाळ रोषेई सब सरईकी करना खियापिया करुचे। तो एत सब चा बसईमिनी एत समय है देखिपे मुझे बासन कुसन सब गुछाऊँगी तो केते सब बासन सब अलरा होगी पड़ी जो अबागिया होगी एठी सेठी सब पड़ी तो देखिकी जानीपे सब बासन दी माने कालिका बासन आजिका बासन से बेसी करके होदी संध्या बेले जब मुझे व्यवस्थित करके रखी था तो एत समय आ लगी था तो एरकम तार भितर चा भी बसई चा भी होता तो यरकम कम मोर चली सकाळ कम तो यहाँ सब अगाधुआ तो चा पी दिए आज करना टे शीघ्र कम सरी जाता जेहेतु कहीं वर्षा हो वर्षा हेने टे कम कमी जाए काद माद तो हो सबुआड़े जाकि तो आउ अलग किसी कम करहब ना तो से कम टे कमी जाए आ सकाळ टे शीघ्र गाधुआ पाधुआ सर देती जो कि चा टे करना आउ डेरी करके पीऊचे माने गाधे पाधे सारिकी पीऊचे डेरी कर गाधे पाधे सारिकी पीऊचे। तो बाबा आज नहांती बाबा कम जाइछन्ती बाहरी होइछन्ती तो घर पाखे आम 4 जन अच्छा 4 जन ही रोषेईबास करके आम खाइबू। तो देखिए 4टा जगह आणिकी मु रखिदेनी 4 जन आम चा पीवा तो यरकम मोर सकाळ कम चलता से नणंद सागर कथा होनी कथा हूँ हूँ चा भी बनई थी आ गला काली कौन ना मोर भिडियो आसीलानी कहीं टे असुविधा होता मुझे घर पाखे टे गोटे जगह को जाइनी जो कि आसिक पहुँचला बेलू मत लेट होता आ भिडियो भी मुझे एडिटिंग करी कि रेडी करके रखी जो कि मुझे करना भिडियो आउ छाड़ी पारी तो यहाँ हूँ मंगलवार दिन भिडियो मझे मझे भिडियो मोर माने रही होना जो भिडियो टे लेट चलचे तो आगू को मुझे निश्चय सब ठीक ठाक करदेमी जेरकम मोर डेली रुटीन भिडियो आपण पाखु जाऊला से रकम डेली रुटीन भिडियो ही आपण पाखु जीव माने प्रत्येक दिन भिडियो। तापर चा सब पी दे सारा पर मुझी मुढ़ी सरी जाता डबारे कहीं एबे टिके मुढ़ी बेसी खिया होची तो मुढ़ी डबारे सरी जाता जेहेतु ताकू सब डबारे भरिकी रखिदेमी सब जिनस व्यवस्थित करके रखिदे सारिकी तापर करना सकाळ रोषेई करमी। आज समझ पखाळ तो सकाळे खाइबा आम खाऊचंती पखाळ आम पखाळ खाइला बेलू नणंद करना से कहते मु करना आउ मो पाई कि रुटी करनी मु करना मुढ़ी खाईदेमी तो से कि मझे मझे भी सकाळ बेला रुटी भी हो ना मुढ़ी भी हो मुढ़ी क्या हो
ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଢ଼ି ଆଉ ଆମ ପାଇଁକି ନା ପଖାଳ ଆଉ ଭଜାଟେ କରିଦେଇଥିଲି। ଭଜାଟେ କରିକି ଆମେ ଖାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲି ପାଖରେ କିରକମ ଓଦା ହେଇଛି, ମାନେ ଶୁଖି ତ ଗଲାଣି, ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନାହିଁ ଓଦା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ଯେ ବନା ହେଇଛି ଯେଉଁ ତାରି ତଳେ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ବେଶୀ ତ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଥିଲାନି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଣି। ଆଉ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ବାଟ ତ ନାହିଁ, ଯାହା ବି କରାଯିବ ସବୁ ଖରକା ଫରକା କରିକି ବାହାର କଲେ ଯାଇକି ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଳ ଯେ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇକି ରଖିଦେଉଛି, କାରଣ ଏତିକି ଜାଳ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିପାରିଥିନି। ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ନା ସବୁ ତ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ରଖିବା ପାଇଁକି ଜାଗା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକି ଆଗ ଦିନ କନା ଏତିକି ଜାଳ ଦିନେ ଆସିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କାଲି ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ବି ମୋର ଏତିକି ଜାଳରେ ହିଁ ରୋଷେଇବାସ ମୋର ସରିଯିବ। ତ ଏହା କହିକି ମୁଁ କନା ଜାଳ ଧିନି ଆସିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ କନା ଚୁଲିଟା ନଗେଇମି, ଚୁଲିଟା ନଗେଇକି ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେମି। ଆଉ ସକାଳ ଖିଆପିଆ ସବୁ ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଚୁଲି ନଗେଇକି ତରକାରୀ ମାନେ ଭାତ ବସେଇମି ବୋଲି ଯାଉଥିନି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ନଣନ୍ଦ ନେଖା ହେବେ ମୋର, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି, କାହିଁକିନା କିଏ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ପାଇଁକି ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି, ମୁଁ ତ ଆଜି ଆଉ ପଚାରିଥିଲିନି, ଯଦି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପଚାରିକି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯଦି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇମି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ନଗଉଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କନା ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାତ ଟିକାଟା ଯେଉଁ ବସେଇମି ବୋଲିକି ଚୁଲି ଯେଉଁ ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିନି। ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନା କଥା ହେଇଥିନି। ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଥିନି, ତାଙ୍କୁ ଚା କରିକି ଦେଇଥିନି ପିଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ ଘର, ରହିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ କନା ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଥିନି କନା ଚୁଲି ପାଖକୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ଧିନିକି ଆସିଥିନି ଚୁଲି ପାଖକୁ, ମାନେ ଚୁଲି ନଗେଇବା ପାଇଁକି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁଲି ନଗେଇଥିନି ସେତେବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିନି, ମୋର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ, ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିନି, ସେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି କନା ଚୁଲିଟା ନଗଉଛି। ଚୁଲି ନଗେଇଦେମି, ଚୁଲି ନଗେଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କନା ଯାଇକି ତରକାରୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିମି। ତ ଚୁଲିଟା ମୁଁ ନଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଚୁଲି ନଗେଇବା ପାଇଁକି ଏବେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏକ ତ ଜାଳ ରଖିବା ପାଇଁକି ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ବାହାରେ ଜାଳ ସବୁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଗଲା କାଲି ଏତିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେ ଉଦା ଜାଳକୁ ଆଣିକି ଏତିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ମାନେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମାନେ ଟିକେ ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଅଛି କି ଉପରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲାନି ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ନଗେଇବା ପାଇଁକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ ଚୁଲିଟା ନଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ନଗେଇ ଦେଇକି ପରିବା କଟା ହେଇକି ଯେଉଁ ଥିଲା, ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପରିବା କଟା ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଆଗର ତରକାରୀଟେ କରିଦେଇଥିଲି। କରିଦେଇକି ତାପରେ କନା ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ ଆଳୁର ଭଜା ବନଉଛି। ଚାଉଳପତ୍ର ଧୋଇକି ତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି, ଖାଲି ଯାହା ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ। ଆଉ ଝୋଳ ତରକାରୀ କ'ଣ କରିମି, ବୋଧେ ଆଜି ପଣସ ତରକାରୀ ମୁଁ କରିଥିନି। ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗକୁ। ପଣସ ତରକାରୀ କରିଥିନି, ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପଣସ ଏଇଟା। ପଣସ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ, ଯେଟାକି ଇଞ୍ଚଡ଼ ଯେଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇ ତରକାରୀ ଆଜି କରିଥିନି। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ ମୋର। ମୋତେ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଥରେ ଦୁଇଥର ଖାଇଦେଲେ ନା ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତ ଏବେ ତ ମିଳୁଛି, ଆମର ତ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ନାହିଁ, କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇବା କଥା। ତାପରେ ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭଜା ବସେଇ ଦେଇକି ମସଲା ଡଲାର ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ମସଲା ଥିଲାନି ତା ଭିତରେ, ସବୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେ କିଣା ହେଇକି ଆସେ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ସବୁ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଥିଲି। ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ କନା ଭଜାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି କନା ଇଞ୍ଚଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ ମୋର ମୁଁ ଆଜି ବନେଇମି। ତ ଇଞ୍ଚଡ଼କୁ କାଟିଥିଲି, କାଟିକି ନେଇକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ୟାର ରେସିପି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ତ ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ଆମ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ଗୃହିଣୀ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାକୁ 3-4ଟା ତରକାରୀ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। କେତେ ଭଲ ଆଉ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରକାରୀ କରିକି ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ୟାର ରେସିପି କ'ଣ ଦେବି ମୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଯାହା ମୁଁ କାମଦାମ କରୁଛି ସେଇ କାମଦାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ବି ନୂଆ ରେସିପି ବି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଚୁଲିଟେ ନାହିଁ, ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏ ଉଠା ଚୁଲିରେ ଏଥିରେ କନା ରୋଷେଇବାସ କି
କଷ୍ଟରେ କରୁଛେ ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛି। ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ସରିଛି, ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି। କାମ ନ ସରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କନା ମୋର ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଏଠି ଚୁଲି ରଖିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ସେଠି ଚୁଲି ରଖିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି, କେଇଠି ରଖିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚୁଲି ତାର ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ରେସିପି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ସବୁ ସେୟାର କରିମି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁର ରେସିପି, ଗାଉଁଲି ରେସିପି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଚାଲେ ସେହି ରକମ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ମୋର ଏପଟର କନା ଇଞ୍ଚଳ ତରକାରୀ ବି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପଣସ ତରକାରୀ ସେଟା ବି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଜି ସିଝେଇକି ରାନ୍ଧିଥିଲି, ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରେସର କୁକରର 2-3ଟା ସିଟି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ତ କଷି ପଣସ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ସିଟି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ କନା 2ଟା ସିଟି, ତାକୁ ସିଟି ଦେଲା ପରେ ମସଲା କଷିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ନା କଷି ଦେଇଥିଲି, କଷି ଦେଇକି ତାର କନା ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇଛି ଦ୍ୱିପହରେ। ଆଉ ଇଞ୍ଚଳ ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ସଜନା ଛୁଇଁର ତରକାରୀ, ଆମ୍ବ ଖଟା, ଶାଗ ଖଟା, କଖାରୁ ଭଜା, ଏରକମ ସବୁ ତରକାରୀ ବନେଇଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଣିଛି ଖାଇବାକୁ। ତ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ ଲଙ୍କା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କାଟା ପାଚିନେ କନା ନାଲି କଲର୍ ଦେଖା ହୁଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ପାଚିନେ ତାର କଲର୍ଟା ହଳଦୀ କଲର୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ରାଗ, ଏ ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ରାଗ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ତ ପାଉଣ୍ଡର ସେଠି କେତେ ବାଡର ନାଗି ରହିଛି, ନହେଲେ ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତା ଏପଟେ ବାଡର ଲାଗିକି ରହିଛି ବୋଲି ଅଛି। ସମୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 4:30। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପବନର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଯେ ହେଉଥିଲା ସେଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଛି। ଆକାଶରେ ତ ପୁରା ମେଘ ଘୋଟିକି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି, ଏ ଡ୍ରମ୍ଟା ଥିଲା ଏଇଠିକି ଡ୍ରମ୍ଟା ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେବେଠୁ ଏଇଠି ମାନେ ରହିଥିଲା ଡ୍ରମ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ପବନର ମାନେ କହନ୍ତି ନା ତାଣ୍ଡବ ଏରକମ ଥିଲା ଯେ ବେଗଟା ସେ ଡ୍ରମ୍ଟାକୁ ନେଇକି ସେଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ଉଡ଼େଇକି। ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ତାକୁ ଜାକିକି ରଖିଛି, ଯଦି ବାଡ଼ ନଥାନ୍ତା ତ ସେ କେଉଁଠିକି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଏ ବାଡ଼ଟା ଅଟକେଇକି ରଖିଛି। କି ବର୍ଷା ପବନ, କୁଆପତା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆପଥର ସେ ଡ୍ରମ୍ଟା ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି, ମାନେ ବର୍ଷା ତ ହେଉଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ବେଳେବେଳି ବର୍ଷା ପବନ ଆସେ, ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ, ସବୁ ରକମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ରକମ ବର୍ଷା ପବନ ଆଉ ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ସେଟା ମାନେ ସବୁଦିନ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା। ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି ଏଟା ମାନେ ରାତି କି ଦିନ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆସିଥିଲା ବର୍ଷା ପବନ, ତେଣୁ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଯେରକମ ହୁଏ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ କନା କୁଆପଥର, ଡର ଲାଗୁଥିଲା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁକି, ଏତେ ଜୋରୁ ବର୍ଷା ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ, କିଛି ନାହିଁ। ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଦେଉଛି। ପପିଆ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ଏରକମ କରିଛି, ସବୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ମାନେ କ୍ଷତି କରିନି। ଆମ୍ବ ଯାହା ଥିବ ଗଛରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, କେହି ଦେଖା ହେଉଥିଲେନି। ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଲାର ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି। କେଠି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, କେଠି କଇଁଆ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଖୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି। ଆମର ବି ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ବହୁତ ହେଇଛି, ତ ଖୁଣ୍ଟିକି ନେଇ ସାରିବେନି, ଫାଙ୍କା ବାଡ଼ି, ଆଉ ଖୁଣ୍ଟିକି ନେଇ ସାରିବେନି। ଏଠି ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆମ ବାଡ଼ିର ଆମ୍ବ ଥିବ ନା, ସବୁ ଖୁଣ୍ଟିକି ନେଇଥିବେ। ନା ପଡ଼ିନି, ଅଛି ପୁରା ଗଛରେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପରା ମେଘ ପବନ ଖୁଣ୍ଟି ଦେ। ଏଇ ପରା ଏଇ ଗଛର ଆମ୍ବ ସବୁ ହେଇଛି।
ଗଛର ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖା 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 ଆମ୍ବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଇବୁନି, ଗୋଟେ କି ଆମ୍ବ ଖାଇତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପାଇବୁନି, ଚାଖିତେ ତ ପାଇବୁନି, ଖାଇବା ଦୂରର କଥା। ନା ଦେଖା ଦେଖା କଣ ଆମ୍ବ ଦେଖିବି? ହଁ ହେଇବେ ପଡ଼ିଛି। এইটা হচ্ছে মিঠা আম্ব, କେଉଁଟା? ଏଗୁଡ଼ା ହେଇ ପାଇ ବଡ଼ ଆମ୍ବ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଠା ଆମ୍ବ। ହଁ ପାଚିନେ ବା ମହୁର କନାଗେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଏତିକି ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷା କଥା କ'ଣ କମି, ବର୍ଷା ପୁରା ରାତି 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗିକି ରହିଥିଲା, ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରିଥିଲାନି। ଏଇ ଯେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛେ କି ନାହିଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଝିପା ଝିପା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଓଦା ହେଇକି ଏତିକି ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ। ଆମ ବାଡ଼ିଟା ନା ଫାଙ୍କା ବାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଡ଼ ଦେନେ ବି କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ବାହାରକୁ ହିଁ ଡାଳ ସବୁ ବାହାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯାଇକି ଏଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କୁହେ ଆମ ଗଛ ସେଠି ମାନେ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ସେ ବାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବ ମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗୋଟେକି ଆମେ ପାଉନା। ବାସ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ଘର ପାଇଁକି ଆଚାର ଆମ୍ବୁଲ କରିବା ପାଇଁକି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଯାହା ବିଛେଇକି ଆଣୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁକି କେବେ ବି ଆମେ ସେଠୁ ଆମ୍ବ ପାଉନାହୁଁ। ତ ଯାଇକି ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ମା ପୁଅ ଆମେ ସବୁ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ୍ବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମିଠା ଆମ୍ବ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା କାଟିକି ଚାଖିକି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ନଣନ୍ଦ ବି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ସେ ବି ସେଇ ରକମ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମ୍ବ ବି ଲୁଣ ମାରିକି ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ତ ଏତେ ଜୋର ହେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ କ'ଣ କହିମି ସେ କଥା, ଦିନଟା ପୁରା ରାତି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।